Yes, page number 27, effects of the Earth's revolution. Listen, the revolution of the Earth around the sun causes variation in the length of day and night, in the distribution of heat over the surface of the Earth, and the phenomenon of seasons. The phenomenon of season is the most important effect of the Earth's revolution. നമ്മൾ പറഞ്ഞു Earth take 24 hours to complete one rotation, isn't it? അല്ലേ? Yes. Then പിന്നെയോ 365 ദിവസം എടുക്കുന്നു എന്തിനെ? To complete one revolution. Yes. അപ്പൊ due to the rotation we feel day and night. Due to the rotation we feel day and night. Due to the revolution causes seasons. മനസ്സിലായോ? Rotation causes day and night. Then revolution causes seasons. റൊട്ടേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെ റവല്യൂഷൻ പരിക്രമണം നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? സീസൺ ഉണ്ടാകുന്നത്. മനസ്സിലായോ? റൊട്ടേഷൻ കോസസ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്, ദെൻ റവല്യൂഷൻ കോസസ് സീസൺസ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ പറയുന്നത് ദ റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് അറൌണ്ട് ദ സൺ കോസസ് വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്. അതായത് റവല്യൂഷൻ കാരണം, ഭൂമിയുടെ റവല്യൂഷൻ എന്തിന് കാരണമാകുന്നു? വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് നൈറ്റ് കോസസ് the revolution of the earth around the sun causes variation in the day and night. അതായത് രാത്രിയിലും പകലിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് റവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. In the distribution of heat over the surface of the earth and the phenomenon of seasons. The phenomenon of season is the most important effect of the earth revolution. അപ്പം ഭൂമിയുടെ റവല്യൂഷന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഇഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് seasons ആണ്. Phenomenon of seasons. Phenomenon of season is the most important effect of the Earth's revolution. Most important effect of the rotation is day and night. Most important effect of the revolution is seasons. Okay. The phenomenon of seasons. Listen, the Earth completes one revolution around the sun is about. എത്ര വായിക്കുക? ഹരിനന്ദ എത്ര വായിക്കുക? Hmm. 365 half days on 1 year. Half ആണോ? കാലാണ്. കാലിന് എന്താ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാ? 365 കാലിനുള്ളതിന് എന്താ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാ? ഞാൻ പറഞ്ഞു തരില്ല എന്തായാലും. എത്രയാ? ക്വാർട്ടർ എന്നാണോ? ആണോ ഹരി? ആണോ? Okay. Then the earth completes one revolution around the sun is about 365 quarter days or 1 year. This period is divided into 4 seasons: spring, summer, autumn and winter. The changes of season is due to the rotation of the earth on its axis, the revolution of the earth around the sun, the inclination of the earth's surface. So already we discussed about the effects of earth's revolution. The phenomenon of seasons is the most important effect of revolution. Then due to the evolution we feel seasons. The earth completes one revolution around the sun is about 365 and quarter. അതായത് 365 ദിവസം വേണം ഒരു റവല്യൂഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ. ഒരു വർഷം കൊണ്ടാണ് ഒരു റവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്. This period is divided into 4 seasons. അതായത് ഈ ഒരു വർഷത്തെ നമ്മൾ എന്തായി 4 സീസൺ ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിലായോ? The phenomenon of season is the major effect of Earth's revolution. The Earth takes 365 and quarter to complete one revolution. This period, this 365 and quarter is divided into 4 seasons. ഈ 365 കാൽ ദിവസത്തെ നമ്മൾ 4 സീസൺ ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒന്നാമത്തെ സീസൺ സ്പ്രിംഗ് സീസൺ, സെക്കൻഡ് വൺ സമ്മർ സീസൺ, ഓട്ടം സീസൺ ആൻഡ് വിന്റർ സീസൺ. മനസ്സിലായോ? The earth takes 365 and quarter to complete one revolution. This
period or these 365 and quarter is divided into 4 season. ഈ 365 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ നമ്മൾ 4 സീസൺ ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. 3 മാസം വെച്ച് 3 4 12 മാസത്തെ 4 സീസൺ ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ 4 സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 4 സീസൺസ് ആർ സ്പ്രിംഗ്, ഓട്ടം, വിന്റർ ആൻഡ് സമ്മർ. സ്പ്രിംഗ്, സമ്മർ, വിന്റർ ആൻഡ് ഓട്ടം. ദീസ് ആർ ദ 4 സീസൺസ്. കിട്ടിയില്ലേ 4 സീസൺ? ഇനി ദ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് സീസൺ, അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സീസൺ മാറുന്നത്? ഈ സീസൺ മാറി മാറി വരാൻ, സമ്മർ മാറി ഓട്ടം ആവുന്നു, ഓട്ടം വിന്റർ ആവുന്നു, അല്ലെ? സ്പ്രിംഗ് മാറി സമ്മർ ആവുന്നു, സമ്മർ മാറി ഓട്ടം ആവുന്നു, ഓട്ടം മാറി വിന്റർ ആവുന്നു. ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ കാരണം റീസൺ ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ്. ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്താണ്? റൊട്ടേഷൻ ആണ്. റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? സീസൺസിൽ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് അറൌണ്ട് ദ സൺ. സൂര്യന് ചുറ്റും നടക്കുന്ന റവല്യൂഷൻ ഇത് എന്തിന് കാരണമാകുന്നു? സീസൺ ചേഞ്ച് ആവാൻ കാരണമാകുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ആക്സിസ്. നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ ആക്സിസിലുള്ള ഇൻക്ലിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചരിവാണ്. ചരിവ് എന്തിന് കാരണമാകുന്നു? ചേഞ്ച് ഓഫ് സീസൺ. മനസ്സിലായോ? There are 4 seasons. 4 seasons are spring, summer, autumn and winter. അല്ലേ? Due to the revolution of the sun, there are causes 4 seasons. 4 seasons such as spring, summer, autumn and winter. Okay. Then the change of season is due to 3. There are 3 reasons. There are 3 reasons of the change of seasons, such as rotation of the earth on its axis, revolution of the earth around the sun, inclination of the earth's axis. These are the 3 causes of change the season. അപ്പം സീസൺ മാറാനുള്ള 3 കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 3 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ സീസൺ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട്, 2 റവല്യൂഷൻ, മൂന്നാമത്തത് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ആക്സിസ്, ഭൂമിയുടെ ആക്സിസിലുള്ള ചെരിവ്. ഈ 3 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സീസൺ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? യെസ്. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഫിഗർ 3.8 ഷോസ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ എർത്ത് അറൌണ്ട് ദ സൺ. The position 1, 2, 3 and 4 show the position of the earth on 4 selected days. That is 21st March, 21st June, 23rd September and 22nd December. The interval between these dates is about 3 months. Yes, Mone choicha mone just say. Miss autumn na chanda. Autumn season ഏതാ? സ്പ്രിംഗ് സീസൺ എന്താ? കാലാവസ്ഥ നമ്മുടെ സീസൺസ് 4 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ 4 സീസൺ? വിന്റർ, സ്പ്രിംഗ്, ഓട്ടം, സമ്മർ. ഈ സമ്മർ സീസൺ എന്താ? വേനൽക്കാലം. ഓട്ടം വിന്റർ സീസൺ എന്താ? തണുപ്പ് കാലം. സ്പ്രിംഗ് സീസൺ എന്താ? അത് നല്ല വെയിലും അത്യാവശ്യം കാറ്റും. മാർച്ചിലെ ആ സംഭവം. അപ്പൊ ഓട്ടം ഏതായിരിക്കും? കണ്ടുപിടിച്ചോ? ഏത് സീസണിലെ ഇലകളൊക്കെ പൊഴിയുന്ന മാസം ഏതാ? റബ്ബറിനൊന്നും ഒരൊറ്റ ഇലയില്ലാതെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. റബ്ബറൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് സൺലൈറ്റ് റബ്ബർ തോട്ടത്തിനിടയിലേക്ക് വരും, ഇല്ലേ? ആ ടൈമിൽ എന്താണ്? ഇലകളൊക്കെ പൊഴിയുന്ന മാസാണ്. ജനുവരി ആണോ? അത് ഏത് സീസണാ? സ്പ്രിംഗ് ആണോ ഓട്ടാണോ? ഏതാ? ഓട്ടായിരിക്കോ? ആയിരിക്കുമോ എന്നല്ല, ആണോ? ഈ 4 സീസൺ, അയ്യോ നാണക്കേടാണ് കേട്ടോ. 4 സീസൺ ഏതൊക്കെയാന്ന് അറിയാത്ത കുട്ടികള്. അല്ല 3 അറിയാ, 4ാമത്തെ അത്ര ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു. ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, നമ്മൾ ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള 12 മാസങ്ങളിൽ 3 മാസം വീതം 4 സീസണായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പം ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്, അതുപോലെ ഏപ്രിൽ, മെയ്, ജൂൺ, ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ, ഇങ്ങനെ 4 സീസൺ ആയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, അത് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഒരുപാട് ടൈം പോകും. ഒന്നാമത് നമ്മുടെ പാഠങ്ങളൊന്നും തീരുന്നില്ല. ഈ 4 സീസൺസ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് യൂട്യൂബ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയി കാണിച്ചു തരും, അതിന്റെ പിക്ചർ ഒക്കെ യൂട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിന്റെ സഹായത്തിൽ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് സെമോൻ അത് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിലേ വരും. ഒന്നാമത്തെ പോർഷൻ ഒന്നും തീരുന്നില്ല, ഇത് ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് 3 പുസ്തകം തീർക്കണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നാളെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അത് പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ മിസ്സിനെ ഒന്ന് ഓർപ്പിച്ചാൽ മതി, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മിസ് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, യെസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ 4 സീസൺ, അതിലെ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ എർത്ത് അറൌണ്ട് ദ സൺ, the position 1, 2, 3 and 4 shows the position of the earth on 4 selected days. അതായത് നമുക്ക് ഈ മൂന്നാമത്തെ ലെസണിലെ 8ാമത്തെ പിക്ചർ, 8ാമത്തെ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും 4 ഡേറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Can you see the 4 days? 21st March, 21st June, 23rd September and 22nd December. Then the interval between these dates is about 3 months. അതായത് 3 മാസം ഇടവിട്ടാണ് ഈ 4 ഡേറ്റ്സ് അല്ലേ. ഒരു വർഷത്തിലെ 3 മാസം ഇടവിട്ട് 4 ഡേറ്റ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതെന്താന്നറിയോ? ഇതെന്താ? 4 സെലക്ടഡ് ഡേയ്സ് ആണ്. നോക്ക്, ഇനി അതിൽ പറയാണ് പൊസിഷൻ 2 and 4 are called solstices. കണ്ടോ? പൊസിഷൻ 2 and 4. Can you see the picture? പേജ് നമ്പർ 26 കണ്ടോ? കണ്ടില്ലേ? അതില് പൊസിഷൻ 2ഉം 4ഉം സോൾസ്റ്റേസസ് ആണ്. പൊസിഷൻ 1ഉം 3ഉം ഇക്വിനോക്സസ് ആണ്. കണ്ടോ? കണ്ടില്ലേ? പൊസിഷൻ 1 and 2, പൊസിഷൻ 2 and 4, 1 and 3. 2 and 4 are solstices, 1 and 3 are equinoxes. അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കണ്ടില്ലേ? യെസ്. ബാക്കി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേ, മിസ് പറഞ്ഞുതരാം. എങ്ങോട്ട് വാ. ഇനി എന്താണ് സോൾസ്റ്റേസസ്, എന്താണ് ഇക്വിനോക്സസ്? ലിസൺ. A solstice is the day when the midday sun shines vertically overhead at one of the tropics, the Tropic of Cancer or Tropic of Capricorn, and the duration of the day is the longest in that hemisphere. എന്താ പറഞ്ഞത്? അതായത് ഈ 2 and 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാ 2 and 3? നോക്ക്, ജൂൺ 1st and 23rd സെപ്റ്റംബർ. ഇതിലെന്താ പ്രത്യേകത എന്നറിയോ? ഈ സോൾസ്റ്റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് ആദ്യം പറയാം. സോൾസ്റ്റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസമാണ്. വെൻ ദ മിഡ് ഡേ സൺഷൈൻ, അതായത് ഉച്ച സമയത്ത് സൂര്യൻ എവിടെയായിരിക്കും? വെർട്ടിക്കലി ഓവർഹെഡ് ദ ട്രോപ്പിക്സ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രോപ്പിക്സിന് മുകളിലായിരിക്കും സൂര്യൻ. മനസ്സിലായോ? ട്രോപ്പിക്സ് മീൻസ് അത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാപ്രിക്കോണോ. ഉച്ച സമയത്ത് സൺഷൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിനോ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാപ്രിക്കോണിനോ ഓവർഹെഡിലായിരിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? സോൾസ്റ്റൈസസ് എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായോ? എന്താ സോൾസ്റ്റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? സോൾസ്റ്റൈസ് is the day when the midday sun shines vertically overhead the Tropic of Cancer, one of the Tropic of Cancer. It may be Tropic of Cancer or Tropic of Capricorn. Tropic of Capricorn അല്ലെങ്കിൽ Tropic of Cancer നോ ഓവർഹെഡില് എന്ത് വരുന്നു? മിഡ് ഡേ സൺഷൈൻസ് വരുന്നു. ആ ദിവസമാണ് ഏത്? ജൂൺ 21st പിന്നെയോ ജൂൺ 21st പറ മക്കളെ, 22nd ഡിസംബർ. ഈ 2 ദിവസങ്ങളിലാണ് സൂര്യൻ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിനോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാപ്രിക്കോണിനും ഓവർഹെഡിൽ വരിക. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എന്താ സോൾസ്റ്റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? സോൾസ്റ്റേസ് is the day when the midday sun shines vertically overhead at the tropics, Tropic of Cancer or Tropic of Capricorn. ഇനി ഈ ദിവസം ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? എന്താ? ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ ഡേ ഈസ് ലോങ്സ്റ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ. ആ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പകലുള്ള ദിവസം ഈ ദിവസമായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോൾസ്റ്റൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ട്രോപ്പിക്സ് ഓഫ് ക്യാൻസറിനോ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാപ്രിക്കോണിനോ ഓവർഹെഡില് വെർട്ടിക്കലായി സൺഷൈൻ, മിഡ് ഡേയില് പകൽ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് വെർട്ടിക്കലായി സൺഷൈൻ പതിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. അത് ഏതൊക്കെ ദിവസമാവാം?
21st ജൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 22nd ഡിസംബർ ആകാം. ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പകലുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? എന്താ സോൾസ്റ്റേസ് മനസ്സിലായില്ലേ? യെസ്. ഇനി അടുത്തത് പൊസിഷൻ 1 and 3. 1 21st മാർച്ച്, 23rd ഡിസംബർ. ഈ ദിവസത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? ഇത് ഇക്വിനോക്സസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ ഇക്വിനോക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. An equinox is the day when the midday sun shines vertically overhead at the equator and the length of the day and night is equal duration throughout the world. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഈ സൂര്യൻ അതായത് മിഡ് ഡേ സൺഷൈൻസ് വെർട്ടിക്കലായി ഇക്വേറ്ററിന് മുകളിൽ വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? 0 ഡിഗ്രി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, 0 ഡിഗ്രി ഇമാജിനറി ലൈൻ ആണ് ഇത് ഇക്വേറ്റർ. ആ ഇക്വേറ്ററിന് നേരെ മുകളില് സൺഷൈൻ പകല് പതിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഇക്വിനോക്സസ് എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായോ? ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം. ഇക്വിനോക്സ് is the day when the midday sun shines vertically overhead at the equator. അപ്പൊ സോൾസ്റ്റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് when the midday sun shines vertically overhead the tropic, one of the tropic. It may be Tropic of Cancer or Tropic of Capricorn. Then equinox is the day when the midday sun shines vertically overhead at the equator. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഇക്വേറ്റർ നേരെ മുകളില് നട്ടുച്ചയ്ക്ക് സൂര്യ പ്രകാശം വരുന്നതിന് നമ്മള് ഇക്വിനോക്സ് എന്നും, ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാപ്രിക്കോണിന് നേരെ മുകളിൽ വരുന്നതിനെ നമ്മള് സോൾസ്റ്റൈസ് എന്നും പറയും. അപ്പൊ സോൾസ്റ്റൈസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ആ ദിവസം ഈ 2 ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതലായി പകലുണ്ടാകുക. ഇനി ഈ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 2 ദിവസം അതായത് മാർച്ച് 21st 23rd സെപ്റ്റംബറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ലോകം മുഴുവൻ, ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും രാത്രിയും പകലും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇക്വിനോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഈക്വൽ നൈറ്റ്സ് എന്നാണ്. ഇക്വിനോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈക്വൽ നൈറ്റ്സ് എന്നാണ്. ഇക്വിനോക്സ് എന്താണ്, സോൾസ്റ്റേസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായവർ ഒന്ന് കൈ കാണിച്ച മിസ്സിന്. ഇഫ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇക്വിനോക്സ് ആൻഡ് സോൾസ്റ്റൈസ്. മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായില്ലേ മക്കളെ? ഓക്കെ, ഗുഡ്. ഇനി ആ ഫിഗർ മനസ്സിലാകാത്ത കുട്ടികളുണ്ടോ? 3.8 ഇല്ല. നെക്സ്റ്റ്, ഇൻ ദ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. Listen. Position 2 and 2 on 21st June is the summer solstice. Position 4 on 22nd December is the winter solstice. Position 1 on March in the spring equinox. Then position 3 on the September is autumn equinox. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജസ്റ്റിസിന്റെ സംശയം ഏകദേശം ഇവിടെ ഇതായിട്ടുണ്ടാവും. എന്താ? സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ഏതാ? മാർച്ച് ആണെന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ടോ? സോറി, ഏതായിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്ന ഓട്ടം അല്ലേ? ഓട്ടം, സെപ്റ്റംബർ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നോക്ക് 4 പൊസിഷൻ, നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ 4 പൊസിഷൻ പറഞ്ഞു. അതായത് ജൂൺ 21 എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സമ്മർ സോൾസ്റ്റേസ് ആയിരിക്കും. നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറില് ജൂൺ 21 സമ്മർ സോൾസ്റ്റേസ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഡിസംബർ 22 എന്ന് പറയുന്നത് വിന്റർ സോൾസ്റ്റേസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി 21st മാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രിംഗ് ആയിരിക്കും, സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ആയിരിക്കും. പിന്നെ 23rd സെപ്റ്റംബർ മുതൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും? ഓട്ടം സീസൺ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ 4 സീസൺ കിട്ടിയ നിങ്ങൾക്ക്, സമ്മർ, വിന്റർ, ഓട്ടം, സ്പ്രിംഗ്, 4 സീസൺ കിട്ടിയില്ലേ? ഓക്കെ, അതായത് ജൂൺ വരെ, ജൂൺ മുതൽ നോക്ക്, ജൂൺ, ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ് വരെ സമ്മർ, സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ, നവംബർ ഓട്ടം, പിന്നെ ഡിസംബർ, ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി വിന്റർ, പിന്നെ മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മെയ് ഏതായിരിക്കും? സ്പ്രിംഗ്. കിട്ടിയ മോനെ ജസ്റ്റിസേ? ഓക്കെ, ഇതാണ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ.
ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം. നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറില് 21 ജൂണില് സമ്മർ സോൾസ്റ്റേസ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ജൂൺ കഴിഞ്ഞ് ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ സെപ്റ്റംബർ മുതൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും? ഓട്ടം ആയിരിക്കും. സെപ്റ്റംബറും ഒക്ടോബർ നവംബറും കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഡിസംബർ, ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി അവിടെ വിന്റർ ആയിരിക്കും. മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മെയ് അവിടെ ഏതായിരിക്കും? സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ആയിരിക്കും. കിട്ടിയില്ലേ? ഓട്ടം സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്റ്റംബർ മുതലാ. സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ, നവംബർ. ജസ്റ്റസ് പോയോ? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ലേ സീസൺസ്? കിട്ടി. അടുത്തത് സമ്മർ സോൾസ്റ്റേസ്. നോക്ക്, ഇപ്പൊ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 21 ജൂൺ മുതൽ അവിടെ സമ്മർ സോൾസ്റ്റേസ് ആണ്. അത് ജൂണും ജൂലൈയും ആഗസ്റ്റും. സെപ്റ്റംബറിൽ വീണ്ടും സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ, നവംബർ ഓട്ടം. ഡിസംബർ, ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി വിന്റർ. മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മെയ് സ്പ്രിംഗ്. ഓക്കെ, ഇനി സമ്മർ സോൾസ്റ്റേസ് 21 ജൂൺ. 21 ജൂൺ നോക്ക്. The North Pole is inclined towards the sun, while the South Pole is turned away from the sun. അതായത് നോർത്ത് പോൾ ഇൻക്ലൈൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ സൺ. സൂര്യനെ എന്ത് ചെയ്തു? നോർത്ത് പോൾ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? ഇൻക്ലൈൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ സൺ. സൂര്യന് നേരെ ആയിരിക്കും അല്ലെ? ഇനി while the South Pole is turned away from the sun. സമ്മർ സോൾസ്റ്റേസിലെ നോർത്ത് ഭാഗം, നോർത്ത് പോള് സൂര്യന് നേരെയും സൗത്ത് ഭാഗം, സൗത്ത് പോള് സൂര്യന് എതിരെയും ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, the rays of the sun fall vertically over the Tropic of Cancer. അതായത് സൂര്യരശ്മികള് വെർട്ടിക്കലായി എവിടെ പതിക്കും? ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ. അതായത് 23.5 ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആയ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൽ വെർട്ടിക്കലായി സൺറൈസ് പതിക്കും. മൂന്നാമത്തത്, a large portion of the northern hemisphere gets heat and light from the sun. അതായത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ കൂടുതൽ ഭാഗവും എന്തായിരിക്കും? കൂടുതൽ ഭാഗത്തും എന്ത് കിട്ടും? സൂര്യനിൽ നിന്ന് ചൂടും പ്രകാശവും കിട്ടും. നാലാമത്തെ പോയിന്റ്, ഡേയ്സ് ആർ ലോങ്ങർ ദാൻ നൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. അതായത് സമ്മർ സോൾസ്റ്റേസിലെ കൂടുതൽ പകലായിരിക്കും. ഇതിനേക്കാൾ, രാത്രിയിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പകലായിരിക്കും. അടുത്ത പോയിന്റ്, പ്ലേസസ് ഇൻ ദ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എക്സ്പീരിയൻസ് സൺ. നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സമ്മർ സീസൺ ആയിരിക്കും. അടുത്തത്, the longest day and the shortest night occur on June 21st in the northern hemisphere. അതായത് പകല് കൂടുതലും രാത്രി കുറവുമായിരിക്കും 21 ജൂണില്. അപ്പൊ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ അവിടെ എങ്ങനെയാ? 21 ജൂൺ 21-ന് പകൽ കൂടുതലും രാത്രി കുറവുമായിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, all the above conditions are reversed in the southern hemisphere. ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാവുക. ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം, ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണേ. ഒന്നും കൂടെ, സമ്മർ സോൾസ്റ്റേസ് 21 ജൂൺ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? പറഞ്ഞില്ലേ? സമ്മർ സോൾസ്റ്റേസ് 21 ജൂൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. The North Pole is inclined towards the sun. അതായത് സമ്മർ സോൾസ്റ്റേസിലെ ജൂൺ 21-ന്റെ അന്ന് നോർത്ത് പോള് സൂര്യന് നേരെയും സൗത്ത് പോള് സൂര്യനിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞുമായിരിക്കും. ആ ദിവസം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറില് എന്ത് പതിക്കും? ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറില് എന്ത് പതിക്കും? വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കും. ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിന് മുകളില് വെർട്ടിക്കലായി സൂര്യപ്രകാശം എത്തും. മൂന്നാമത്തത്, നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ കൂടുതൽ സ്ഥലത്തും സൂര്യന്റെ പ്രകാശവും ലൈറ്റും എത്തും. പിന്നെ രാത്രി കുറവും പകൽ കൂടുതലും ആയിരിക്കും നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ അല്ലെ? ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നടക്കുക സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ. അപ്പൊ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സൗത്ത് പോൾ ഈസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ സൺ അല്ലേ? അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ലേ? എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക, അപ്പൊ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ മക്കളെ, ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി വിന്റർ സോൾസ്റ്റേസ്. അപ്പൊ സമ്മർ സോൾസ്റ്റേസ് ഏത് ദിവസാ? ഏതാ? 21 ജൂൺ. വിന്റർ സോൾസ്റ്റേസ് നോക്ക്, 22 ഡിസംബർ. The South Pole is inclined towards the sun, while the North Pole is turned away from the sun.
സൗത്ത് പോൾ ഈസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ സൺ. സൂര്യന് നേരെ സൗത്ത് പോള്. നോർത്ത് പോളിലോ സൂര്യന് നേരെ എതിരെ. ഇനി രണ്ടാമത്തത്, the rays of the sun fall vertically over the tropic of cancer. നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ്. ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിന് മുകളിലാണ് ഏത് വരിക? സൂര്യപ്രകാശം വരിക. അതിരാ ശ്രദ്ധിക്കണം മോളെ. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, ലാർജ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ്. സമ്മർ സോൾസ്റ്റേസിലെ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് കൂടുതൽ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുക. പക്ഷെ വിന്റർ സോൾസ്റ്റേസിലെ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് കൂടുതൽ ലൈറ്റും ഹീറ്റും കിട്ടുക. ഇനി ഡേയ്സ് ആർ ലോങ്ങർ ദാൻ നൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. ഡേയ്സ് ആർ ലോങ്ങർ ദാൻ നൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. കൂടുതൽ പകൽ കിട്ടുന്ന എവിടെയായിരിക്കും? സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലായിരിക്കും. ഇനി പ്ലേസസ് ഇൻ ദ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എക്സ്പീരിയൻസസ് സൺ. സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ പ്ലേസസ് സമ്മർ സീസൺ, സമ്മർ ആയിരിക്കും. ഇനി the longest day and the shortest night occur on 22nd December. സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ 22nd ഡിസംബർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ പകലും രാത്രി കുറവും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, കിട്ടിയോ? അപ്പൊ വിന്റർ സമ്മർ, നിങ്ങൾക്കത് സമ്മർ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇത് വിന്റർ. കിട്ടിയില്ലേ? ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ഇഫ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, ഷോ യുവർ തമ്പ് ലൈക്ക് ദിസ്. മനസ്സിലായിട്ട് തന്നെയാണോ മക്കളെ മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുന്നത്? ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് സ്പ്രിംഗ് ആൻഡ് ഓട്ടം ഇക്വിനോക്സസ്, മാർച്ച് ആൻഡ് 23rd ഡിസംബർ. 21st മാർച്ച് ആൻഡ് 23rd ഡിസംബർ. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓട്ടം ഇക്വിനോക്സസ് മാർച്ച് 21 സെപ്റ്റംബർ 23 ആണ്. നോക്ക് അതിൻ്റെത്. ഓൺ 21st മാർച്ച് ആൻഡ് 23rd ഡിസംബർ the rays of the sun fall vertically on the equator. അതായത് 21 മാർച്ച് 21-ാം തീയതിയും സെപ്റ്റംബർ 23-നും സൂര്യപ്രകാശം എങ്ങനെ പതിക്കും? വെർട്ടിക്കലി ഓൺ ദ ഇക്വേറ്റർ. ഇക്വേറ്ററിന് മുകളിലേക്ക് വെർട്ടിക്കലായി പതിക്കും. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇക്വിനോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മിഡ് ഡേ ടൈമിൽ സൂര്യപ്രകാശം ഇക്വേറ്ററിൽ വെർട്ടിക്കലായി പതിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇക്വിനോക്സ് എന്ന് പറയാ, അല്ലെ? ട്രോപ്പിക്സില് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് സൺറൈസ് പതിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സോൾസ്റ്റേസ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെ? യെസ്. അപ്പം ഈ ഓട്ടം ഇക്വിനോക്സില് മാർച്ച് 21-നും സെപ്റ്റംബർ 23-നും ഇക്വേറ്ററിൽ സൺഷൈൻ വെർട്ടിക്കലായി എത്തും. ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തത്, ദ നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് ദ സൗത്ത് പോൾ ലൈ അറ്റ് ആൻ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സൺ. എന്താ പറഞ്ഞത്? നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ ലൈസ് അറ്റ് ആൻ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ്. അത് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും തമ്മിൽ എന്താ? ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ്. മൂന്നാമത്തത്, ഡേയ്സ് ആൻഡ് നൈറ്റ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഡ്യൂറേഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ദ വേൾഡ്. അതായത് ഈ സമയത്ത് ഈ മാർച്ച് 21st സെപ്റ്റംബർ 23rd ആ ദിവസങ്ങളില് രാത്രിയും പകലും തുല്യമായിരിക്കും. ലോകത്ത് മുഴുവൻ എന്താണ്? രാത്രിയും പകലും തുല്യമായിരിക്കും. Then it is the days and nights are of equal duration throughout the world. The next one, it is neither very hot nor very cold in both of the hemisphere. അതായത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും എങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയായിരിക്കും? നെയ്തർ ഹോട്ട് നോർ കോൾഡ്. നല്ല ചൂടുമല്ല നല്ല തണുപ്പുമല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയറിലും, നോർത്തിലും സൗത്തിലും. ഇനി അടുത്തത്, the northern hemisphere experiences spring from 21st March and autumn from 23rd September. അതായത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ സ്പ്രിംഗ് സീസൺ തുടങ്ങുന്നത് 21st മാർച്ച് മുതലാണ്. മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മെയ് 3 മാസം. ഇനി സ്പ്രിംഗ് സീസൺ, ഓട്ടം സീസൺ തുടങ്ങുന്നത് 23rd സെപ്റ്റംബർ മുതൽ. സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ, നവംബർ, അല്ലെ? യെസ്. It is the reverse in the southern hemisphere. ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും southern hemisphere ഉണ്ടാവുക. ഇനി the equinoxes coincide with the time of sunrise at one pole and the time of sunset at the other pole. 21st March coincide with the New Year day of the Indian national calendar. ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ. ഇത്രയും ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് നാളെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുതരാം. ടൈം കഴിയാറായി മക്കളെ. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം.
you should read 3 times. Okay, 3 പ്രാവശ്യം കുറഞ്ഞത് വായിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. മിസ് പരമാവധി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. I tried to inform you maximum. Okay, then നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ, പരമാവധി നിങ്ങൾ കുറെ പ്രാവശ്യം വായിക്കും മാത്രമേ അതിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുള്ളൂ. കൂടുതൽ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ ആവുകയുള്ളൂ. എന്താ മോനെ ജസ്റ്റസേ? മിസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ ആ ഒരു ആ 2 പോയിന്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ബാക്കിയുള്ള അത്രയും നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയേ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ടൈം കഴിയാനായി, നമ്മുടെ ക്ലാസ് കട്ടാവും, അടുത്ത ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, യു ഷുഡ് റീഡ് ദ ലെസൺ 3 times വിത്തൗട്ട് ഫെയിൽ. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ഇറ്റ്. 3 പ്രാവശ്യം തന്നെ വായിക്കുക, എന്നാൽ മാത്രമേ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ആഫ്റ്റർ യുവർ റീഡിംഗ്, ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ദീസ് ഏരിയ, യു ക്യാൻ കോണ്ടാക്ട് മീ. ഓക്കെ, ഇനി ലാസ്റ്റ് 2 പോയിന്റ് ഉണ്ട്, അത് നാളെ മിസ് എടുത്തു തരാം. ഇപ്പൊ ക്ലാസ് കട്ടായി പോയതുകൊണ്ടാണ്. ലാസ്റ്റ് 2 സെന്റൻസ് ഉണ്ട്, ആ 2 സെന്റൻസ് നാളെ പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ, അതിന് മുമ്പ് നോട്ട് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും സെമസ്റ്റർ 1 കഴിഞ്ഞ് സെമസ്റ്റർ 2 എന്ന് നോട്ടിൽ എഴുതണേ, എന്നാൽ മാത്രമേ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നാളെ നോട്ട് എഴുതാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ സെമസ്റ്റർ 2 എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങും. ഒരു പേജ് എടുക്കുക, അതിൽ ആദ്യം സെമസ്റ്റർ 2 എന്ന് എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലെസൺ മുതലാണെന്ന് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകും നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ, സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. Bye bye.